خاردار تاریں، اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری، اور یہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، جہاں اب سے تھوڑی ہی دیر پہلے عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت منسوخی کے لیے دائر درخواستوں کے اوپر سماعت تھی۔ اس عدالتی کارروائی کے آغاز سے پہلے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے۔ یہاں پہ وکلاء بھی یہ شکایت کرتے ہوئے دکھائی دیے کہ ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ عام سائلین، صحافی، سب کو آج روکا جاتا رہا، لیکن عدالتی کارروائی محض چند منٹ پر محیط تھی اور پھر اس کے بعد کیس ملتوی کر دیا گیا۔ اس کیس کی آئندہ تاریخ کیا ہوگی، اس کا ابھی تک تو اعلان نہیں ہوا، لیکن چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے یہ بات بہرحال کہی ہے کہ وہ آئندہ کی جو تاریخ ہے اس کی اناؤنسمنٹ کریں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں جہانزیب عباسی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، میں نے یہ سارا آپ کو صورتحال بتائی کہ سیکیورٹی کے صورتحال کیا تھی اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں باہر کا ماحول کیا تھا۔ عدالتی پروسیڈنگ پہ بھی آپ کو تفصیلاً بتاتا ہوں کہ آج کی عدالتی کارروائی میں کیا ہوا۔ آج سے کچھ سال پہلے پرویز مشرف کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت ایک غداری کا مقدمہ چلایا گیا تھا۔ یہ کیس خصوصی عدالت جو کہ نیشنل لائبریری میں قائم تھی، اس وقت اس کیس کو چلایا گیا۔ اس وقت جو سیکیورٹی تھی اس عدالت کی، اس وقت بھی یہ تاثر مل رہا تھا کہ وہ سیکیورٹی جو ہے وہ احاطۂ عدالت اور کورٹ کے باہر کی جو سیکیورٹی ہے وہ عام پولیس شاید اس کو مینیج نہیں کر رہی۔ یہاں پہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہم نے سیکیورٹی کے غیر معمولی صورتحال دیکھی۔ تو یہ سوال بہرحال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک عدالتی پروسیڈنگ بہت مختصر ہیئرنگ اس کی ہونی ہے، جب نیب کے پروسیکیوٹر نے یہ بتا دیا جی کہ وہ جو معاون وکیل ہیں انہوں نے بتایا جی کہ مرکزی وکیل دستیاب نہیں ہے، کیس کی سماعت ارجنٹ کی گئی، تو مختصر ہیئرنگ کے لیے پھر اتنے ارینجمنٹس اور پرزنرز وینز اور اتنی لمبی چوڑی سیکیورٹی، بہرحال یہ ایک عجیب بات ہے۔ عدالتی پروسیڈنگ کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں کہ آج عدالتی کارروائی میں کیا ہوا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں کے اوپر یہ سماعت تھی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اس کیس پر سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل سلیمان صفدر بھی آج پیش ہوئے۔ سلیمان صفدر نے پیش ہوتے ہی سب سے پہلے عدالت کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ بات بتائی کہ وکلاء کو کورٹ روم تک داخلے میں رکاوٹ ہے اور یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم پہلے بھی پیش ہوتے رہے ہیں، کبھی بھی لا اینڈ آرڈر صورتحال جو ہے یعنی نقص امن کی جو صورتحال ہے وہ پیدا نہیں ہوئی۔ آج باہر بہت سی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں۔ ہم پروفیشنل وکیل ہیں، کبھی بھی عدالت میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتے۔ بیرسٹر علی ظفر اور سلیمان راجہ نے بھی اسی نوعیت کی ہی شکایات چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے سامنے رکھی کہ جناب یہ جو رکاوٹیں ہیں، جس طرح کی بندشیں ہیں، وہ اس سے پہلے یہ ماحول نہیں دیکھا گیا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ایک جملہ البتہ ضرور اس کے اوپر ادا کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ساری صورتحال میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ پھر نیب پروسیکیوٹر رافع مقصود پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا جی کہ اس کیس میں نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر جو ہیں وہ شدید بیمار ہیں، تو اس لیے اس کیس جو ہے اس کو ایڈجرن کیا جائے۔ جہاں پہ انہوں نے یہ استدعا کی، وہیں پہ ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس بینچ کو کہ اسپیشل پروسیکیوٹر آج کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتے۔ رافع مقصود جو نیب پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے یہ بات بتائی۔ سلیمان صفدر نے کہا جی کہ نیب ہمیشہ تاخیری حربوں سے کام لیتا ہے، تاریخ لینے والا یہ مشکل کام ان کو سونپا جاتا ہے۔ میرے پاس ایسے کیسز ہیں جن میں خاتون کی سزا معطلی جلد لگ جاتی ہے۔ سلیمان صفدر نے یہ بھی کہا کہ مشکل سے کیس سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے۔ کیس اسپیشل پروسیکیوٹر ارشد جاوید بھٹی کی عدم دستیابی کے سبب جو ہے وہ بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دیا گیا۔ سلیمان صفدر جو عمران خان کے وکیل تھے انہوں نے یہ بھی کہا
کہ کیس مشکل سے فکس ہوتا ہے اور مشکل سے ہمیں تاریخ ملتی ہے۔ یہ ساری رات انجوائے کرتے رہے اور میں رات کو والیومز پڑھتا رہا، یعنی جو ڈاکومنٹس ہیں اس کیس سے متعلقہ میں ان کی تیاری کرتا رہا۔ عدالت نے کہا ہے جی کہ نیب کو آخری موقع دیا جاتا ہے ورنہ ڈی جی نیب کو طلب کیا جائے گا۔ سلمان صفدر نے کہا کہ اس کیس میں آئندہ تاریخ بتا دیں، میرے کلائنٹس مجھے جانے نہیں دیتے۔ چیف جسٹس نے کہا جی کہ آپ 5 منٹ دیں، آپ کو آئندہ کی تاریخ بتاتے ہیں۔ سلمان صفدر نے کہا کہ ان کو کم از کم مجھے آگاہ تو کرنا چاہیے تھا کہ جناب یہ ایشو ہے اور اس کی وجہ سے فلاں وکیل صاحب جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں۔ تو یہ وہ مختصر ہیئرنگ تھی جی جو آج ہوئی، اور پھر اس مختصر سماعت کے لیے عدالت کے علم میں یہ بات لانے کے لیے کہ آج نیب کے پروسیکیوٹر جو ہیں وہ نہیں آئے، یہاں پہ سیکیورٹی کی بڑی خاطر خواہ انتظامات کیے گئے، پولیس کی بھاری نفری، جیسے میں نے آپ کو رکاوٹوں کے حوالے سے وکلاء نے خود اس بات کا اظہار کیا۔ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جب یہاں پہ جو وکلاء گیٹ ہے اس کے قریب پہنچا تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہر وکیل کم از کم یہ بات کر رہا ہے کہ جی اس وقت انٹرنس میں جو ہائی کورٹ میں داخلے کے حوالے سے جو ہے وہ پابندیاں ہیں اور انٹر ہمیں نہیں ہونے دیا جا رہا۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی ضمانت کی درخواستوں کے حوالے سے اس سے پہلے بھی جتنی سماعتیں ہوئی ہیں وہ سماعتیں جو ہیں ان میں مختصر ہیئرنگ ہی ہوتی رہی ہے اور ایڈجنٹس یہ معاملہ یہ کیسز جو ہیں وہ ملتوی ہوتے رہے ہیں۔ آج بھی کچھ اسی طرح کی ہی صورتحال ہم نے اس کیس کی سماعت کے دوران دیکھی ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم ہے ان کی بنیادی حکمت عملی اس وقت صرف بشریٰ بی بی صاحبہ کی حد تک ضرور ہے، اور اس کا اظہار پی ٹی آئی کی جو قانونی ٹیم ہے وہ بارہا کرتی رہی ہے۔ سلمان صفدر ہوں چاہے وہ کورٹ کے اندر ہوں یا کورٹ کے باہر ہوں، اس بات کا اظہار وہ کرتے رہے ہیں کہ جو بشریٰ بی بی ہیں ان کو خاتون ہونے کے ناطے اور کچھ میڈیکل وجوہات کی بنیاد کے اوپر ان کو ضمانت جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ جو میڈیکل گراؤنڈ ہے اس کو تحریری طور کے اوپر عدالت کے سامنے رکھا نہیں گیا، لیکن زبانی بات بہرحال ضرور کی گئی ہے۔ گزشتہ روز عمران خان کی طرف سے ایک ٹویٹ منظر عام پہ آیا اور اس ٹویٹ میں بھی جو ہے وہ اس بات کا اظہار انہوں نے کیا کہ بشریٰ بی بی ایک خاتون ہونے کے ناطے سے جو ہے وہ ان کی ضمانت جو ہے وہ بنتی ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے۔ چیف جسٹس سرفراز دوگر جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں ان کی سربراہی میں یہ کیس انتہائی مختصر سماعت ہوئی اور پھر اس کے بعد اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ سلمان صفدر ابھی تھوڑی ہی دیر میں باہر آتے ہیں تو پھر ہم آپ کو جو ان کی جو گفتگو ہے وہ بھی آپ کو ضرور اس سے آگاہ کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے وہ مقدمہ بے بنیاد مقدمہ جس کو القادر ٹرسٹ کے نام سے منسوخ کیا گیا ہے اس کی ایک پیشی آج خان صاحب اور بشریٰ بی بی کی جانب سے سزا کی ایک معطلی کی درخواستیں لگی ہوئی اور آپ جانتے ہیں یہ درخواستیں آج لگی ہیں کئی ماہ کی انتظار کے بعد۔ یہ درخواستیں آج سے 8 ماہ قبل دائر کی گئی تھی اور ان کو لگوانے میں ہم نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے عدد بار ہم چیف جسٹس صاحب سے ملے، اگر کوئی پیشی لگی بھی تو کارروائی نہیں ہوئی، ہر بار سرکار جو ہے وہ کی مار۔ آج پھر یہی ہوا کہ سرکار کی جانب سے عامر صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پروسیکیوٹر صاحب اسپیشل پروسیکیوٹر جن کو اس مقدمے کے لیے خاص طور پر مقرر کیا گیا ہے ان کی صحت ناساز ہے۔ کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا، کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی، صرف یہ کہا گیا کہ ان کی صحت ناساز ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بشریٰ بی بی اور خان صاحب اس مقدمے میں تقریباً 1 سال ہونے کو آیا ہے صرف اس مقدمے کی وجہ سے جیل میں ہی۔ باقی مقدمات میں ان کی بیل ہو چکی ہے، 9 مئی کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ان کی بیل کی۔ اس کے علاوہ کسی مقدمے میں ابھی تک ان کو سزا نہیں، تمام سزائیں معطل ہیں۔ لہٰذا یہ ایک بالکل صوبہ سازی نظر آتی ہے کہ خان صاحب کو ریلیف نہ ملے جو ان کا حق ہے۔ آپ جانتے ہیں اس مقدمے میں یہ مسلم حقیقت ہے کہ نہ سرکار کو ایک پیسے کا نقصان ہوا، نہ خان صاحب یا بشریٰ بی بی کو ایک پیسے کا فائدہ ہوا۔ یہ مقدمہ کچھ بھی نہیں، ایک جھوٹا مقدمہ گھڑا گیا، کابینہ نے کوئی رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالی، بالکل ایسا نہیں ہے۔ واقعات واضح ہیں، لندن سے رقم براہ راست اس اکاؤنٹ میں آئی، اس کے بعد سپریم کورٹ کی تحریر میں رہی اور وہاں سے حکومت کو دے دی۔
एक पैसा भी कहीं इधर उधर नहीं हुआ। लिहाजा इस झूठे मुकदमे से बचने के लिए तबाह का सहारा लिया गया। अब हमें नज़र ये आ रहा है कि तोशा खाना का जो मुकदमा इस वक्त चल रहा है पटियाला जेल में, और 9 मई के हवाले से जो मुकदमात में तेज़ी पैदा कर दी गई है, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन मुकदमात में खान साहब को सजा दी जाए। उसके बाद वो जानते हैं ये बेबुनियाद मुकदमा एक दिन नहीं ठहरेगा, खान साहब को मिलनी ही मिलनी। लेकिन ये एक अफसोस का मकाम है कि अदालती अमल को एक सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हमने जो 9 मई का मुकदमा है उसके हवाले से वीडियो लिंक के खिलाफ एक पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच के दायर हमारा ये मौक़िफ़ है, और दुनिया ने ये देखा कि मुकदमा कैसे चलाया जा रहा है। खान साहब को एक कोठरी में बिठा दिया गया है पटियाला जेल में। उनके सामने एक पुलिस वाला अपने फ़ोन पर व्हाट्सएप कॉल मिलाता है जो जज साहब जो रावलपिंडी में बैठे हैं उनके फ़ोन पर वसूल की जाती है, और वो व्हाट्सएप कॉल जो है मेज़ पर रख दी जाती है सेल फोन, और कहा जाता है इसको खान साहब की हाज़िरी को सबूत किया जाता है। ये कानून का एक मुसल्लम उसूल है कि फौजदारी ट्रायल में ये हक है मुलज़िम का कि वो मौजूद हो, वो देख सके कि उसके खिलाफ गवाही देने वाले कौन हैं, उनके हाथ टांगे कैसे काम करती, वो नज़रों में नज़रें डाल कर गवाही दी। खान साहब को इस पूरे अमल से इसलिए दूर किया गया है उनकी मौजूदगी में जिन लोगों ने झूठ बोलना था वो झूठ बोल सके। हम इसको रद्द करते हैं, ये वीडियो लिंक नहीं है, ना खान साहब की आवाज़ हम तक आती है, ना हमारी आवाज़ या गवाह की आवाज़ खान साहब तक जाती है। ये बात भी जज साहब ने मानी उस मुकदमे। इसके बावजूद वो मुज़िद है कि उस मुकदमे को रोज़मर्रा की बुनियाद पर चलाना है। रोज़ रोज़ 10-12 गवाहान की गवाही वहाँ रिकॉर्ड की जा रही है। हम एहतजाजन बॉयकॉट कर चुके हैं। आज सुबह मैं और लतीफ़ खोसा साहब रावलपिंडी बेंच गए, आज के सीनियर जज साहब से हमने मुलाकात की कि हमने जो वीडियो लिंक के खिलाफ पिटीशन दायर की है वो रद्द क्यों नहीं रही, उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। जज साहब ने कहा कि मैं एडिशनल रजिस्ट्रार को बुला के पूछता हूँ, और एडिशनल रजिस्ट्रार साहब ने आके कहा कि हमारी फाइल गुम हो गई। ये है इस वक्त इंसाफ का निज़ाम हमारे मुल्क का। इमरान खान मुकदमा दायर करे नाहक एक ट्रायल के खिलाफ, एक लॉन्डे प्रोसेस के खिलाफ, वो फाइल गुम हो जाती है, और हमें कहा गया कि जब तक फाइल नहीं मिलेगी ये मुकदमा दायर हुआ लगेगा नहीं, इसकी सुनवाई नहीं। ये है वो सूरत हाल जिसका हम सामना कर रहे हैं। हम तमाम मुकदमा PTI के, हम पाकिस्तानी कौम को ये कहते हैं कि ये मुकदमा आपकी अदालत में चलेगा, आपने फैसला करना है कि इस मुल्क में आगे कैसे बढ़ना है, कि हम ये झूठ की बुनियाद पर आगे बढ़ना है। इलेक्शन पूरा गया वो आपके सामने, रिकॉर्ड हुआ वो आपके सामने। हम आपसे ये गुजारिश करते हैं, इल्तिजा करते हैं, आपको दावत देते हैं कि हमारे साथ खड़े हो, हमारे साथ चलो, कानून की जानिब, इंसाफ की जानिब, शराफत की जानिब। हम पे रकीक हमले किए जा रहे हैं, शराफत को खत्म कर दिया गया, आइन और कानून को खत्म कर दिया गया। मेरे भाई अली ज़फ़र साहब यहाँ हैं मेरे साथ, ये माइक पकड़ना साहब यहाँ खड़े हैं, ये भी कुछ बात है। ये टूटेगा, ऐसे फेंक नहीं सकते। तार के ऊपर आ जाए। मैं कुछ बयान करना चाहता भाई बात सुनो, ये पकड़े। तोशा खाना का केस बिल्कुल बेबुनियाद थैंक यू, ये लेग खींचे खींचे। समाप्त हो रही है। पिछले 3 आदतें जो हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उनके जो मेन विटनेसेस थे वो लेख बस अब हो जाएगा। हाँ बहुत जब आगे मैंने सुनी गिरा और जब मैंने देखी और पढ़ी तो उससे एक चीज़ जाहिर हो गई, साफ जाहिर हो गई कि ये केस झूठा और बेबुनियाद है, और प्रोसिक्यूशन जो है वो खुद इसको मान रही है कि वाकई हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है कि हम जज साहब के ज़रिए किसी किस्म की सज़ा दे सकें। इतना बेबुनियाद और झूठा केस है कि अगर कोई भी ऐसी मुल्क होता जिसके अंदर कानून की हुक्मरानी है तो यकीनी तौर पे वो जज साहब केस में इमरान खान साहब और उनकी मुशरा बीबी को बरी कर देते और साथ हर्जाना डालते प्रोसिक्यूशन पे कि आपने इतना बेबुनियाद किसी को क्यों दायर किया। माइक नीचे पड़ा हुआ। तोशा खाना 1 वाला केस जो इधर इसकी समाअत हुई 1 घंटे में, बल्कि 1 घंटे क्या पूरी समाअत शुरू हुई थी, थोड़ी देर बाद ही जज साहब ने उसकी सज़ा खत्म कर दी। वो केस क्या था आपको मैं याद कराता चलूँ। वो केस ये था कि उसमें इल्ज़ाम लगाया था इमरान खान साहब के उन्होंने एक घड़ी जो है जो उनको तोहफा दिया था उन्होंने कम कीमत पे खरीदी।
जब प्रोसिक्यूशन से पूछा गया कि भाई क्या कीमत थी, उन्होंने कहा जी इसकी कीमत 4 या 5 अरब रुपए है। तो 4 या 5 अरब रुपए के लिए उन्होंने जो गवाही पेश की वो कौन थे? वो एक शख्स था जो कि क्या काम करता था। उसे पूछा गया आप काम क्या करते हैं, आप गवाही दे रहे हैं कि 3 अरब की या 4 अरब की घड़ी है, आप काम क्या करते हैं? तो उसने जवाब दिया जिरा में, जवाब क्या दिया कि मैं एक स्पेयर टायर शॉप में पार्ट टाइम सेल्समैन, यानी टायरों की दुकान वो चला रहा था, पार्ट टाइम सेल्समैन था और गवाही दे रहा था कि कोई बड़ी टेक्निकल घड़ी है जो कि 3 या 4 अरब रुपए की है। जब उसे पूछा गया कि आपने कहाँ से ये पता किया, आपके पास कोई ऐसी डिग्री है, तो उसने कहा कि नहीं मैंने मैट्रिक को पास ज़रूर किया था लेकिन FA में मैं 3 बार फेल हो गया था, मेरे पास किसी किस्म की नहीं है डिग्री कि मैं ये कर सकूं पता कि कितने की कीमत है इस घड़ी। तो पूछा गया कि फिर आपने पता कैसे किया? तो उसने कहा जी मैं सड़क पे, दुबई की सड़क पे चल रहा था, वहाँ बहुत सारी ज्वेलरी शॉप्स थी, तो मैं जगह जगह जाके तस्वीर दिखाता था, उन्होंने मुझे बताया कि ये 3-4 अरब रुपए की घड़ी। इस केस पे खान साहब को सज़ा दी गई और उनकी उषा बीबी को, उनकी बीवी को सज़ा दी गई। 1 मिनट लगा हाई कोर्ट में हमें उस सज़ा को ख़त्म करने में। इसी तरह साइफर केस, हुकूमत कहती थी बहुत बड़ा केस है, बड़ा हमने मार्का मार दिया है, उसकी बहस हुई, वो केस भी ख़त्म हो गया। इद्दत का केस था, शर्मनाक केस बनाया गया था। जब इंटरनेशनल दुनिया में उनकी बेइज्जती हुई जिन्होंने बनाया था, तो उसके बाद वो केस भी इमीडिएटली जब ऊपर आया। तो यही केस अल कादिर का है, जिस तरह मेरे दोस्त ने फरमाया, ईमान राजा साहब ने, बेबुनियाद और झूठा केस है। अगर इसकी समाअत होती है उसमें भी इंशाल्लाह हमें यही उम्मीद है कि इंसाफ होगा और ये जो केस है ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह तोशाखाना 2 जिस तरह मैंने कहा जो चल रहा है, उसमें हमें मैंने कहा कि सज़ा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर होती है हम चाहेंगे कि वो केस भी फौरन से ऊपर आए। लड़ाई जो है, जंग हम लड़ रहे हैं, कानूनी जंग लड़ रहे हैं, हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और जीत इंशाल्लाह आपकी मदद से हमारी होगी, क्योंकि हम हक और इंसाफ के साथ खड़े हैं। और जो शख्स हक और इंसाफ के साथ खड़ा हो, मेरी बात आप सुन लें, वो जीतता है। और चूँकि आप भी हमारे साथ हैं, हक की आवाज़ उठा रहे हैं, तो जीत इंशाल्लाह आपकी होगी। और हम देखेंगे कि इमरान खान साहब और उनकी बीवी बुशरा बीवी जल्द बाहर आएंगे और हमारे साथ होंगे और हमारी लीडरशिप को संभालेंगे इंशाल्लाह। इसको प्रोसीडिंग्स का नाम तो आप नहीं दे सकते। असल में हुआ बिल्कुल वही, केस बड़ी मुश्किल से लगा। हमें उम्मीद थी कि आज समाअत होगी, लेकिन हमें खदशा भी ये था कि वो शायद समाअत ना हो, क्योंकि नीचे जो तोशाखाना केस चल रहा है वो उसको जल्दी से चला रहे हैं ताकि उसमें सज़ा दे सकें। तो इसलिए हुआ वही कि जब केस शुरू हुआ तो नैब की तरफ से एक दरख्वास्त आ गई कि उनके जो प्रोसिक्यूटर हैं वो बीमार हैं और उसमें वक्त दिया जाए। और जब एक वकील आके कहे कि मैं बीमार हूं, तो उसके बाद दे दिया जाता है वक्त। तो अदालत ने दे दिया, कुछ तकरीबन 4 मिनट लगे। इतने महीनों से हमने कोशिश की कि केस फिक्स हो और 4 मिनट में वो एडजर्न हो गया। नेक्स्ट डेट क्या है सर? नेक्स्ट डेट अभी जज साहब ने अनाउंस करनी है। तफसील के साथ आज बात करनी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस मुल्क के अंदर आईन और कानून की ऊपराई नहीं होगी, जिस तरह आज पाकिस्तान सिस्की ले रहा है, उसका हर इदारा तबाह है। इसलिए आप फैसला साजों से कहते हैं आपका और हमारा ये कभी भी नहीं चल सकता जहां पर आप जेली 47 फार्म के जरिए से हुकूमतें करें। जिस तरीके से अदालतों को कंप्रोमाइज कर दिया गया है, आइन और कानून को ख़त्म कर दिया गया है, उसकी सारी रुदात हमारे सीनियर वकला ने आपके सामने बयान की। मैं समझता हूँ कि अगर इस मुल्क को आगे बढ़ना है तो फिर इमरान खान का 90% लोगों के दिलों से हुकूमत करने वाले इमरान खान को बाइज्जत तौर पे बाहर लाना होगा। उसी सूरत के अंदर जो है मुल्क बच सकता है।
माशरा बीवी पर जो ज्यादती हो रही है हम उसकी मजम्मत करते हैं और वाज़े तौर पर पाकिस्तान की आवाम को जिस तरह ये 27 तारीख को जलसा पेशावर में हो रहा है दावत देते हैं हर दरवाज़ा हम खटखटाएंगे सर नहीं झुकाएंगे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी आएगी और हमारा सबसे बड़ा लीडर इमरान खान खुदा की वजह से बाइज्जत तौर पर इन्हीं इदातों से बरी होकर खुदा की मदद कराएंगे। जी, तो ये वकला की टॉक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम में शामिल वकला हैं, अली ज़फ़र हैं, सुलेमान अकरम राजा हैं, उनकी गुफ्तगू तो आपने सुनी। इस केस की आइंदा तारीख 16 अक्टूबर तय की गई है और बहुत मुख्तसर हेयरिंग थी और इस मुख्तसर हेयरिंग में ये बात सामने आई कि जो नैब के मरकज़ी प्रोसिक्यूटर हैं वो चूँकि इस वक्त दस्तयाब नहीं हैं तो उनकी गैर मौजूदगी के सबब इस केस की समाअत 16 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी की गई है। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट खारदार तारे पुलिस की बहुत भारी नफरी और उसके बाद ये मुख्तसर समाअत और फिर केस जो है उसको मुलतवी कर दिया गया है। तो अब 16 अक्टूबर की तारीख है जिस पे नेक्स्ट हेयरिंग जो है उस पर इस केस की समाअत होनी है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।